Hi everybody. In today's video, we'll have a discussion on non-finite verb, that is infinitive, and participle. Okay. It is really a very interesting topic for all of us. In Bengali, I think we should, as you are a Bengali speaking girl, maybe you read in English medium school, you find it important to know everything that I teach you in English in Bengali as well. If you know what I teach you in English in your mother tongue as well, I don't think the knowledge of that particular thing that I teach will be very strong, right? Will not be very strong. It will be stronger than ever before. So in not only in Bengali, in Hindi also, I will try to explain what I teach in English in Hindi and Bengali. Okay. Non-finite. Non-finite means কোনো জিনিস, if something is finite, মানে কি definite. Non-finite, not definite. Okay, it's a fixed. Understood? Like non-finite. If something is non-finite, it means it remains the same. Understood? যেমন, it cannot be changed into either future or present or past. If it remains, it's such a form that remains the same, even if it is in the future, even if it is in the present, or even if it is in the past. Is that clear? So let's see whether what I am saying is correct or not. And I must tell you in Bengali, that will be very very good for you. देखो कौन कौन আমরা কি করি, ऐसा होता है हम लोगों के साथ। जैसे बंगाली में हम बात करते समय बोलते रहते हैं, और हिंदी में भी, क्रिया, काम करना, और उसके साथ जैसे आप बोलेंगे व्यायाम करना, ठीक है। हर दिन व्यायाम करना आपका शरीर को ठीक रखता है, ठीक है। तो टू एक्सरसाइज, अगर आप ऐसा करेंगे, टू एक्सरसाइज, EXERCISE, टू एक्सरसाइज मतलब व्यायाम करना। व्यायाम द एक्ट ऑफ टेकिंग फिजिकल एक्सरसाइज, इसका अगर एक्सप्लेन करेंगे, टू एक्सरसाइज अर्थात व्यायाम करना, अर्थात सेहत का ख्याल रखना। टू टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, हर दिन व्यायाम करना। इम्प्रूव्स, IMPROVES, इम्प्रूव्स योर हेल्थ, आपका स्वास्थ्य का क्या करता है, स्वास्थ्य का उन्नति घटाता है, ठीक है। टू एक्सरसाइज रेगुलरली, यही बात को अगर हम व्याख्या करेंगे नाउन लगा के, ये क्या हुआ, टू एक्सरसाइज, ये कैसा बर्ताव कर रहा है, लग रहा है नाउन कहाँ बैठता है, बोलो तो कहाँ नाउन बैठता है। नाउन কোথায় বসে জানো, যে কোনো সাবজেক্ট, যে কোনো বাক্যের শুরুতে যা বসে সেটা কিন্তু নাউন। যেমন যদি তোমার টেবিল, এই টেবিলটা, দিস টেবিল ইজ কি, হাই টেবিল, or you can say this is the wooden table. wooden মানে কি, কাঠ দিয়ে বানানো। অরেঞ্জ কালার ডাপাটা দাও তো। Is that clear? Do you get me what I'm saying? wooden table. Do you get it what I'm saying? wooden মানে কি, কাঠ দিয়ে তৈরি, তো এটাকে কি বলে, তাহলে যদি এটা wooden table হয়, this table is wooden table. If something is made up of wood, that is wooden table. তাহলে আমি বললাম উডটাকে, টেবিলটাকে যদি আমি শুরুতে বসাই, ওটা কিসের মতো ব্যবহার করবে, নাউনের মতো তো, NOUN, নাউন তো। নাউনকে কি করি আমরা, সাবজেক্ট রূপে ব্যবহার করতে পারি কিনা, সাবজেক্ট। সেন্টেন্সের শুরুতে কে বসে, নাউন বসে। তাহলে টু এক্সারসাইজটা কি,
নাউন তো এক প্রকার, সাবজেক্ট, অথচ এটা নাউনের আকারে বসেছে। রেগুলারলি এটা একটা অ্যাডভার্ব। কাকে ইয়ে করেছে? এটা যেহেতু একটা ভার্বের একটা প্রভাব আছে এর ভেতরে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, এটা কি ভার্ব নাউন। এটাকে আমি কি বলবো? ইনফিনিটিভ কলা, ইনফিনিটিভকে বলা হয় ভার্ব নাউন, ডাবল পার্টস অফ স্পিচ। এটা কি বলে? ডাবল পার্ট অফ স্পিচ। তা ইনফিনিটিভ, এটাকে আমি কি বলবো? ইনফিনিটিভ। বুঝেছে? এটাকে কি বলবো? এটাকে ইনফিনিটিভ। তাহলে এটা যদি আমি ইনফিনিটিভ বলি, এই পুরোটাকে, এটাকে যদি আমি ইনফিনিটিভ বলি, তাহলে এটা ইনফিনিটিভ মানে কি? ডাবল পার্ট অফ স্পিচ। তাহলে এটা কি কি আছে এর ভেতরে? নাউন প্লাস ভার্ব। কেন না টু এক্সারসাইজ, এই যে যখন আমি একটা প্রিপোজিশন দিয়ে দেবো কার আগে? ভার্বের আগে, এই ভার্বটা দুটো জিনিসের কাজ করবে, একটা হচ্ছে নাউন বিশেষ্য, আর একটা হচ্ছে ক্রিয়া। ঠিক আছে, দুটো ভার্ব, যেহেতু এটা ক্রিয়া বিশেষ্য, ঠিক আছে, এটাকে আমি বলতে পারি ভার্বাল নাউনও এটাকে বলা হয়। এটাকে কি বলা হয়? ভার্বাল, ভার্বাল নাউন। এটাকে আমরা কি বলতে পারি? ভার্বাল নাউন। হয়েছে? হলো? তাহলে আমি নাউন, যেহেতু নাউন, তাহলে আমি সাবজেক্টের জায়গায় বসাতে পারি। তাহলে এখানে কি হলো? টু এক্সারসাইজ রেগুলারলি, প্রত্যেকদিন ব্যায়াম করা, ইমপ্রুভস তোমার স্বাস্থ্যকে কি করে? উন্নত করে, তাই না? তারপরে এইটাকে যদি তুমি মানে নাউন আরে ব্যাখ্যা করো, এটা তুমি অ্যাডজেক্টিভ করে আগে নিয়ে আসো। অ্যাডজেক্টিভ বানিয়ে দাও অ্যাডভার্বকে রেগুলার, রেগুলার এক্সারসাইজ, EXERCISE, রেগুলার এক্সারসাইজ। এটা হলো তোমার নাউন, এটা অ্যাডজেক্টিভ, এটা নাউন মডিফাইড বাই অ্যাডজেক্টিভ রেগুলার, প্রতিনিয়ত। এটা কি হলো? অ্যাডজেক্টিভ। এই অ্যাডজেক্টিভটা কাকে দিয়ে এগুলো ডিসক্রাইব করলো? অ্যাডজেক্টিভ করেছে এই নাউনটাকে, এক্সারসাইজকে ইয়ে করেছে। বুঝতে পেরেছো? এই অ্যাডজেক্টিভ কাকে ডিসক্রাইব করেছে? এই এক্সারসাইজকে ডিসক্রাইব করেছে। এই নাউনটা, কোন নাউনটা বলো? এই নাউনটা কোন নাউন? এক্সারসাইজ নাউনটাকে। অ্যাডজেক্টিভ এক্সারসাইজ নাউনটাকে কি করলো? ডিসক্রাইব করলো। তাহলে এটা আমি নাউন এনেও করতে পারি। তাহলে এটা প্রমাণিত হয়ে গেল টু এক্সারসাইজ, এটা ভার্ব প্লাস নাউন, এটা ভার্ব প্লাস নাউন, ডাবল পার্ট অফ স্পিচ। যখনই কোনো একটা ভার্বের আগে একটা টু বসিয়ে দেবো, এটা ডাবল পার্টস অফ স্পিচ হয়ে যাবে এবং সেটা নাউনের মতো কাজ করবে। এটাকে আমি আবার ভার্বাল নাউনও বলতে পারি। ঠিক আছে, এটা প্রমাণিত হবে রেগুলার এক্সারসাইজ। এই কথাটা বলা হয়ে গেল। এইখানে যে কথা বলেছিলাম এটা রেগুলার এক্সারসাইজে বলা হয়ে গেল। তারপর ইমপ্রুভসটা বলে দিলাম, IMPROVES, ইমপ্রুভস ইওর হেলথ, YOUR, ইওর হেলথ, HEALTH। হয়েছে? মাথায় ঢুকেছে? ক্লিয়ার? তাহলে এটাকে এই ইনফিনিটিভটা এক ধরনের নাউন। আর এই ইনফিনিটিভ নাউনটা তোমার যেহেতু নাউন সাবজেক্ট হিসেবে বসতে পারে বাক্যের শুরুতে, আবার যেহেতু নাউন আবার অবজেক্ট হয়েও বসতে পারে, আবার নাউন আবার কমপ্লিমেন্ট হয়েও বসতে পারে। চলো তো দেখি তাই হয় কিনা। ঠিক আছে, দেখি তো আমরা কি করতে পারি। চলো তো এইখানটায় দেখো, মাই উইশ, আমার ইচ্ছে, ইজ হয়, আমার ইচ্ছেটা কি? মাই উইশ ইজ, এখানে উইশটাকে ব্যাখ্যা করো, টু মিট ইউ। টু মিট মানে সাক্ষাৎ করা, ইউ মানে আমার ইচ্ছেটা হচ্ছে তোমার সাথে দেখা করা। তাই টু মিটটা কি? ইনফিনিটিভ, এটা কমপ্লিমেন্টের মতো। এটাকে ব্যাখ্যা করছে, উইশটাকে ব্যাখ্যা করছে, কমপ্লিমেন্ট হয়ে বসেছে। পূরক, হোয়াট ইজ ইউর উইশ? ইফ সামবডি আস্ক ইউ হোয়াট ইজ ইউর উইশ, টু মিট ইউ। ঠিক আছে, যেমন তুমি বলতে পারো মাই হবি, হোয়াট ইজ ইউর হবি? মাই হবি ইজ টু প্লে ক্রিকেট। ঠিক আছে, মাই হবি ইজ প্লেইং, খেলা আমার হবি। ঠিক আছে, ওখানে জিরান্ড হিসেবে বসেছে। ক্লিয়ার? তাহলে তুমি এটা ইনফিনিটিভ সম্বন্ধে জেনে গেলে। কোনো ভার্বের পরে বা কোনো একটা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের আগে যদি আমি টু বসাই, ওটা কি হয়ে যায়? ইনফিনিটিভ হয়ে যায়। ইনফিনিটিভটা কি?
ডাবল পার্ট অফ স্পিচ, ঠিক আছে। এবার পার্টিসিপেলে আসা যাক। পার্টিসিপেলটা কি? এটা হচ্ছে ডাবল পার্ট অফ স্পিচ। এটা কি? পার্টিসিপেলটা হচ্ছে একটা অ্যাডজেক্টিভ। পার্টিসিপেলটা কি? পার্টিসিপেলটা হচ্ছে একটা অ্যাডজেক্টিভ, পার্টিসিপেল। পার্টিসিপেল মানে কি? অ্যাডজেক্টিভ। অ্যাডজেক্টিভ মানে কি? ডেসক্রাইবিং ওয়ার্ড। ADJECTIV, অ্যাডজেক্টিভ। যেমন আই স, সি মানে দেখা, আই স এ, ঠিক আছে। আই স এ রানিং, I saw a running ট্রেন। রানিং ট্রেন মানে কি? যে ট্রেনটা চলছে, তাই না? I saw a running train, এখানে কি? অ্যাডজেক্টিভের মতো বসেছে, ঠিক আছে, অ্যাডজেক্টিভ। এবার দেখো, সিটিং আন্ডার দ্য স্কর্চিং সান makes me feel tired. Sitting, SITTING, sitting বললে, sitting under the scorching, SCORCHING, scorching sun makes me tired. এই যে সিটিং, এই কথাটা, এটা কিন্তু নাউন। এটা কি? এটা জিরান্ড। স্কর্চিং কথাটা হচ্ছে অত্যন্ত তাপদায়ী, তাপওয়ালা। তাহলে কি? এটা স্কর্চিং, এটা হচ্ছে পার্টিসিপল, আইএনজি বসেছে। বুঝতে পেরেছো? এটা ডিসক্রাইব করছে সানটা কেমন, স্কর্চিং। कैसा है सन? স্কর্চিং সান। আবার পাস্ট পার্টিসিপল যে ফর্ম আছে ভার্বের, যেমন গো, ওয়েন, গান, সি, স, সিন, রাইট, রোট, রিটেন, প্লে, প্লেড, প্লেড, ডু, ডিড, ডান, টেক, টুক, টেকেন, যেমন ওটাও অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহার করতে পারো। যেমন ধরো, ব্রেক মানে কি? ভাঙা। তো PREK, ব্রেক মানে হচ্ছে ভাঙা, ভ্যাকারে ভা উমায় আকার। ব্রোক মানে কি? ভেঙে গেছিল, ভেঙে গিয়েছিল, ঠিক আছে, ভেঙে গিয়েছিল, ভেঙে গিয়ে। ব্রেক, ব্রোক, ব্রোকেন, এটা হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। এটা হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল, BROKEN, এটা হচ্ছে ভাঙা। এটা চেঞ্জ হয় না, এটা অ্যাডজেক্টিভের মতো আচরণ করে। এটা ভাঙা বোঝায়, কোনো জিনিস ভাঙা বোঝালে ভাঙা। এবার ভাঙা চেয়ার, তাহলে এই পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটা যার আগে বসাবো, এটা অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করে। যেমন আই স, আমি দেখেছিলাম, এ ব্রোকেন চেয়ার, একটা ভাঙা চেয়ার। I saw a broken chair in the teacher's room. আমি টিচার্স রুমে একটা ভাঙা চেয়ার দেখেছিলাম। টিচার্স রুম, বুঝতে পেরেছো? আমি টিচার্স রুমে একটা ভাঙা চেয়ার দেখেছিলাম। ক্লিয়ার? তাহলে এখানে এই ব্রোকেনটা, এটা তো পাস্ট পার্টিসিপল, কিন্তু চেয়ারটাকে কি করছে? ডিসক্রাইব করছে, চেয়ারটা কেমন। তাহলে এই পাস্ট পার্টিসিপলও কি হতে পারে? অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করে। তা এই জন্য অ্যাডজেক্টিভ, পার্টিসিপল মানে হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। এবার পার্টিসিপল অনেক রকমের ব্যবহার আছে পার্টিসিপলের, সেগুলো হচ্ছে উঁচু ক্লাসের জন্য। যেমন ধরো, মানে shattered and sinking slowly the ship drifted out to the sea, মানে ভেঙে গেছে এবং আস্তে আস্তে ডুবন্ত জাহাজটা সমুদ্রের দিকে, মানে তীরের দিকে, ঠিক আছে, এগোচ্ছে। মানে ওই যে তোমার যে এই যে স্লোলি কথাটা আর শ্যাটার্ড কথাটা কাকে ব্যাখ্যা করছে? না, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আর পাস্ট পার্টিসিপল, শিপটাকে ব্যাখ্যা করছে। তারপর এখানে আবার পারফেক্ট ইনফিনিটিভ আছে, ওগুলো পারফেক্ট পার্টিসিপল আছে, ওইগুলো তোমার, এইগুলো হচ্ছে হায়ার ক্লাসের জন্য। এবার এইগুলো যদি তুমি এখন ছোট ক্লাসে শিখতে যাও, তুমি ছোট ছোট ধারণাই নেই। যেমন ধরো, হোমওয়ার্ক করে আমি স্কুলে গিয়েছিলাম, হ্যাভিং
হ্যাভিং ডান দ্য হোমওয়ার্ক, হ্যাভিং ডান দ্য হোমওয়ার্ক হলো আই ওয়েন্ট টু স্কুল, আই ওয়েন্ট টু স্কুল, হোমওয়ার্ক করে আমি স্কুলে গেছিলাম। তাহলে হ্যাভিং ডান দ্য হোমওয়ার্ক কে করলো, কে করলো কাজটা? হ্যাভিং ডান দ্য হোমওয়ার্ক, এটা করলাম আই। এই যে হ্যাভিং ডানটা কাকে ব্যাখ্যা করছে? কোন কাজটা করেছিলে তুমি? হোমওয়ার্কটাকে। বুঝতে পেরেছো? এটা হচ্ছে পারফেক্ট পার্সোনাল। তো এইসব আমার দেখার দরকার নেই, এখানে একটা কমপ্লিটেড অ্যাকশন বোঝায় সাবজেক্টেরই কাজকে, সাবজেক্টেরই কর্ম কি করেছিল একটা কমপ্লিটেড অ্যাকশন বোঝাচ্ছে পারফেক্ট পার্সিবল দিয়ে। এত টাফ দরকার নেই, আমার মনে হয় খুব সহজ সরলই আছে তোমাদের ক্লাসে। আই হোপ ইফ ইউ হ্যাভ লাইকড মাই ক্লাস প্লিজ ডোন্ট ফরগেট টু গিভ মি আ লাইক। বাই।